delegates and the young researchers to South Neocon 2026. We welcome you all. At Medicava Women and Children Hospital, Bengaluru, we believe that world-class mother and child care is built with two pillars: compassionate clinical excellence and continuous academic learning. Continuous academic learning is what I would specify on again. With our pediatric subspecialties, we strive to be a center where every mother feels safe and every newborn gets the best start to life. Yes, my dear colleagues and friends, we're truly honored to be a part of South Neocon 2026 and one of the most prestigious gathering of the neonatologists in the country. It is a platform that celebrates knowledge, collaboration, relentless pursuit of better outcomes for our tiniest patients. Today, we begin two very significant pre-conference workshops, or rather we have already began that in the morning, and we continue with our a ceremony which is a cultural thing that we strive to do all the time. And in continuation with that, the first is the RECIT methodology workshop, because the future of neonatology lies not just in what we do, but how we question, how we study, and how we generate evidence relevant to our own population. The workshop is designed to empower young minds such as yours to ask the right question and turn their clinical observation into meaningful research. The second one, that is therapeutic hypothermia workshop, a hands-on practical workshop on one of the most crucial strategies in modern neonatology: timely and correct implementation of therapeutic hypothermia that can change a lifetime for a newborn. And we are committed to strengthen the skills across the South Zone. To all our delegates who have traveled from different parts of the country, we thank you for your enthusiasm. In the meantime, let me cut it short. We will also start with lighting the lamp and do a small inauguration and get back to our respective sessions that we are doing parallelly, one at the Zuri Hotel and one at our own center. And we welcome you wholeheartedly once again. I would now request Dr. Shiv Shankar, Sir Latish Sir, Pranavi ma'am, and delegates to please come on stage to do the lamp lighting. 7,000 to 8,000 births. Yes, I see your smile. Tiny Indian lakes. I know. So you have opportunities where you can really push and develop the perinatology in the world. And we will provide you in our seminar with intellectual toolkits how you can actually frame questions and do this. So seize the opportunities. You are in a perfect condition to do so. Thank you very much. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದು 100 ಬೆಡ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು. ಸೊ ನಾವು ನಿಯೋನಾಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು 1 ಮಂತ್ ಬೇಬೀಸ್ನ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಬೇಬಿಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಬಿಲ್ಟ್ 25 ಬೆಡ್ NICU ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಐಫೈ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಕೂಲಿಂಗು, ಇನೇಲ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡು, ಆ ಥರ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 500 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇಬಿ 23 ವಾರ ಎಂದು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ 400 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇಬಿನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಿಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ 1.5 kgಯಲ್ಲಿ ಬೇಬಿನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ನಿಯೋಕಾನ್ ಅಂತ ಎವ್ರಿ 2 years ಒಂದು ಸಾರಿ ನಡೀತೆ. ಹಂಗೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸು, ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 month ಇರೋ ಬೇಬಿ, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇರೋ ಬೇಬಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು DM ಡಿಗ್ರಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಇಯರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ಡಾಕ್ಟರ್ಸು
ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀತು. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ 2 ದಿನ ನಡೀತು. ಅಂದರೆ CME ಅಂತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 50 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋರಿಸ್ ಕ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾವ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಹೆಂಗು ಬೇಬಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗು ಬೇಬಿನ ಅದೇ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ 400 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇಬಿನ ಸಪೋಸ್ ಹುಟ್ಟಿನ ತಕ್ಷಣ ಬೇಬಿ ಅಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಫಿಕ್ಸಾ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋದು, ಆ 2 ವರ್ಕ್ಶಾಪು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಫ್ ದ ಸೌತ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಕಾಂಟಿ ಇವಾಗ ನಡೆಯೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ NNF ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸೊ ನಾವು 3 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಬೇಬಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಬಿ ಅಳ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬೇಬಿ ಬ್ರೈನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ವರ್ಕ್ಶಾಪು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಅದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೂ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತೀಶ್ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇವತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸೌತ್ ಅಂತಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಮೋರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಡೆತ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ನ್ಯೂನೆಟಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ many topics by local experts, that is from our Indian country, and from the international experts. So we are going to discuss, debate, have a long chats, ಹೇಗೆ ನಾವು ನವಜಾತ ಶಿಶುನ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತೀಶ್ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ವೆಸ್ಟಿಂದ ಬರೋದು, ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಾ, UK, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಿಂದ ಬರೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂನೆಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಟ್ರೈನೀಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ neonatologists and pediatricians, and also give some start for neonatal research in South India. That's what was our aim. So hopefully we will achieve by the end of the conference and the workshops. Total ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ close to 80 to 90 people are taking into the registrations, and they have come and attending the workshops from all across the country, including the nurses who are skilled in neonatal training. Only 500 people. And conferences nearly 450 to 500 people have registered. So the next 2 days it is like a feast of neonatology, ಅಂದರೆ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಬಗ್ಗೆನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ we are going to discuss, debate in lot of educated, highly intelligent neonatal people. So thank you. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸೀಸಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಬಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಫರಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ICUಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು, ಅದು ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ಅದನ್ನು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು US ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಬೇಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಸೊ ಈ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಅಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಗಳು. ಇದನ್ನು NICUನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ.
ಇದು ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದ ಬೇಬೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ NICU. ಐ ಮೀನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ NICU ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೇಬಲ್. ಪ್ರವೀಣ್ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಅಂತ, ನಾನು ನಿಯೋನೆಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1000 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೈಫ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರೋದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರಿಟನಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1000ರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 20% ಈ ಡೆತ್ಸು ಈ ಬರ್ತ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆಸ್ಫಿಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಹೈಪಾಕ್ಸಿಕ್ ಇಸ್ಕಿಮಿಕ್ ಎನ್ಕೆಫಲೋಪತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 1000ದಲ್ಲಿ 10-12 ತನಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು, ಯಾವ ಸೈನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು, ಅದು ರೀಸರ್ಚಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. 2ನೇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 25 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ ರಿಸರ್ಚಿಂದ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಏನು ಬಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು 36ರಿಂದ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಬಂದಿದ್ದ ಕಲ್ಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 4-6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 33 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. 37 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 33 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. 3 ದಿವಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಲಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೈ ಎಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 6 to 12 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ 6 ಅವರ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. 25 ಬೆಡ್ಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ 10 ನಿಯೋನೆಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 25 ನರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು.